کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے، گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ۔ یہاں پر حضور نے یہ شعر پڑھا، اب کوئی ہے مائی کا لال جو کہے حضور نے شعر گایا، حضور نے گانا گایا؟ میرا خود نکاح مسجد میں ہوا ہے، تو مسجد کے اندر تم گانا بجا نہیں سکو گے، اگر بجاؤ گے تو لوگ تمہیں بجاتے بجاتے جو ہے نا مسجد سے باہر نکال دیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی فرشتہ آ جائے کہ ہاتھوں اللہ رکھو، تو ہم تو کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ بیٹا جس دن فرشتہ آیا نا تینوں پتہ نہیں لگنا، تینوں لگ پتہ جانا ہے۔ تو حضرت صاحب یہاں پر آپ کو کیا کتا سونگ گیا تھا؟ آپ کو مسئلہ بھول گیا تھا؟ یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، اسی لیے کہتا ہوں مرزا کا وہ بیان اور تھا، یہ بیان اور۔ اگر مرزا صاحب کا معنی لیا جائے تو یہاں معنی یہ ہونا چاہیے کہ جو سحری نہ کھائے وہ یہودی ہو جائے گا، نصرانی ہو جائے گا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی قرآن و حدیث میں منمانیاں اور چالاکیاں لیے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ مرزا صاحب نیو جنریشن کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے جو ہیں وہ تلاش کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس بار انہوں نے ایک نیا مسئلہ لانچ کیا ہے تاکہ نیو جنریشن جو ہے وہ بھاگ کر ان کی طرف آئے اور ان کے گلے لگ جائے کہ مرزا صاحب آپ نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ مرزا صاحب اس مرتبہ گانوں کے اوپر اپنی تباہ آزمائی کر رہے ہیں، جن کا پبلک میں نہیں پتا کہ ان کی دو تین ہیں، لیکن خفیہ شادیاں ہیں ان کی۔ کسی کے لاہور شادی میں ہے، تو کسی اسلام کی کی روح سے تو زنا ہے جی، تو زنا ہے جی، تو زنا ہے جی، کیونکہ شادی خفیہ شادی زنا ہے، خفیہ شادی زنا ہے، جی بالکل، شادی تو اعلانیہ ہوتی ہے۔ جامعہ ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں یہاں تک حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے، گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ، یعنی اب پراپر اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں ہے تو وہ چھپی دوستی تو اسلام میں حرام ہے، آپ سورۃ النساء پڑھ لیں۔ غلط سلط ترجمہ کر کے یہ اس مسئلے کو سیدھا کرنا چاہ رہا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا چاہ رہا ہے کہ گانے باجے جو ہیں یہ بالکل حلال ہیں، بلکہ نکاح کا دار و مدار ہی گانے کے اوپر ہے۔ اگر گانا نہیں ہوگا نکاح حلال بھی نہیں ہوگا۔ تو نوجوانوں کا لو بھائی مسئلہ ہی حل۔ اب جو ہم یہ کانوں میں ٹوٹیاں لگا کر جو ہے نا وہ پورا دن گانے سنتے ہیں، مرزا صاحب نے تو حدیث کی روح سے بلکہ قرآن کی آیت کا ریفرنس بھی دے رہے ہیں، تو اب وہ تو جا کے انہوں نے دیکھنا نہیں ہے کہ قرآن میں کیا آیا ہے، حدیث پاک میں کیا الفاظ ہیں، وہ انہوں نے نہیں دیکھنا اور اندھی تقلید مرزا صاحب کی کرنی ہے اور آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے جہنم کا رستہ لینا ہے۔ حالانکہ یہ شخص انتہائی دجل فریبی کے ساتھ کام لیتا ہوا اس حدیث پاک کا ترجمہ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ حدیث پاک بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کا ترجمہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن چونکہ ہمارا اصول ہے انہی کی جوتی اور انہی کی بوتھی، اس سے پہلے ہم مسئلہ حل کریں گے۔ ایک منٹ میں سوال اپنا ذرا پورا کر لوں کہ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پراپر نکاح کیا گواہان کی موجودگی میں لیکن رجسٹرڈ نہیں کروایا ہوا، ڈاکومنٹیشن کوئی نہیں، وہ کہتے بھائی زنا ہے۔ دیکھیں جی اس بندے نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا کہ حضرت میں سوال دہرا دیتا ہوں، آپ کو شاید غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ زنا کہے جا رہے ہیں، میں مسئلہ آپ کو دوبارہ سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو اس نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت کوئی بندہ گواہان کی موجودگی کے اندر نکاح کرتا ہے بس رجسٹریشن نہیں کرواتا تو اس کا نکاح کیا ہوگا؟ تو فوراً اس نے الفاظ بولے کہ زنا ہوگا۔ یہ مرزا صاحب کا بالکل واضح بیان ہے اور اس کے اندر کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں ہوئی، یہ بندہ بڑے ہوش و حواس سے آنکھیں پھاڑ کر یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے اور یہ اس نے ایک انٹرویو میں نہیں کئی انٹرویوز میں اس نے یہ مسئلہ ببانگ دوہل بیان کیا ہے۔ اب اس ویڈیو سے دو مسئلے معلوم ہوئے جو مرزا صاحب کے نزدیک اس طرح کے لازم ہیں، اگر وہ مسئلے نہیں ہوں گے تو نکاح حلال نہیں بلکہ حرام ہو جائے گا اور حرام ہی نہیں زنا کا اس کے اوپر لیبل لگے گا۔ تو وہ کون سے ہیں جی؟ کہ گانا بجایا جائے، اگر گانا نہیں ہے تو وہ نکاح زنا ہے اور حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر رجسٹریشن ہونی چاہیے، اگر نکاح کی رجسٹریشن نہیں ہے تو وہ نکاح حرام ہے، زنا ہے۔ یہ دونوں مسئلے اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اب آگے چلیں، دیکھیں کس چیز کو مزید پختہ کر رہے ہیں۔ اگر میں چھپ کے کرنا چاہ رہا ہوں اور میں نہیں بتا رہا اور شرعی طریقے سے میں نے شادی کی ہے تو نہیں، وہ شرعی شادی ہی نہیں ہے نا۔ کیسے؟ وہ اس لیے کہ جامعہ ترمذی میں اور سنن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے اور اعلان کا ہے، کہ گانا جب تک نہیں ہوگا تب تک نکاح حلال نہیں ہوگا۔ اور اس میں جامع ترمذی کی اور ابن ماجہ کی حدیث پاک جو ہے وہ نقل کی، اس کے بھی ہم آپ کو معنی بیان کریں گے، لیکن ابھی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ گانا فی نفسی درست ہے، صحیح بخاری میں ہے، ام عائشہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے گانے والی کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع کے اوپر۔ اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال نکاح میں اور غیر حلال نکاح میں فرق گانے کا ہے، جس نکاح میں گانا ہو وہ حلال ہے جی، یہ پسندیدہ ہے، یہ پسندیدہ ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ مرنے سے پہلے اے اسٹوڈنٹ
कर ले इस पे गौर, मिर्जा का वो बयान और था, ये बयान और। यहां पर हजरत साहब अपने मौकिफ से 2 कदम पीछे हट गए हैं कि देखें जी, जो गाना है ये पसंदीदा है। जो पसंदीदा के अल्फाज होते हैं इसके अंदर ये फर्ज वाजिब वाले अल्फाज नहीं आते, क्योंकि पसंदीदा के अंदर है कि जी मुस्तहब है, मुस्तहसन है, कि अच्छा है ऐसा कर लिया जाए, ये जरूरी नहीं है। यहां पर एक और वजाहत करता चलूं कि लफ्ज गाना ये हमारे उर्फ में किस एतबार से मुस्तामल है, इसका क्या माना लिया जाता है, इससे क्या मुराद ली जाती है, वो हम आपको बता देते हैं कि जब भी कोई लफ्ज बोला जाए तो उर्फ में जो उसके मानी होते हैं, जो लोग उससे समझते हैं, वैसी ही उस पर अहकाम भी लागू होते हैं। मिसाल देता हूं कि कोई शख्स कहे कि मिर्जा साहब फिल्म देख कर आए हैं, तो लोग कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये दीनदार बंदा होकर सर पर इमामा रखकर चेहरे पर दाढ़ी रख के फिल्म देख के आया है। तो साथ वाले ने कहा और नहीं, ये गामदी साहब की फिल्म देखकर आ रहे हैं। तो सुनने वाला कहेगा वो ये गामदी साहब की फिल्म नहीं है, गामदी साहब का बयान सुनकर आ रहे हैं। ये कहो फिल्म तो वो बुरी चीज होती है, फिल्म तो हराम है देखना, उसके अंदर म्यूजिक होता है, उसके अंदर बेहयाई होती है, वो ये कहेगा। क्यों कि अगरचे लफ्ज फिल्म जो है ये जो भी कैमरे से चीज रिकॉर्ड की जाती है और बाद में पर्दे पर दिखाई जाती है, स्क्रीन पर दिखाई जाती है, उसको फिल्माना ही कहते हैं और उसको फिल्म ही कहा जाता है। लेकिन ये लुग़वी एतबार से है, उर्फ के एतबार से, लोगों के अंदर बोल चाल के एतबार से फिल्म उसी को कहा जाता है जिसमें बेहयाई हो, बेपर्दगी हो और फौश बातें हों और गंदी चीजें हों। मजहबी बातों को, मजहबी बयानात को कभी भी फिल्म नहीं कहा जाता, बल्कि उसको वीडियो कहा जाता है, बयान कहा जाता है। इसी तरह गाने का लफ्ज जब भी बोला जाएगा, जैसे कहा जाता है उस्ताद जी ये गाने सुन रहा था, तो उस्ताद उसको मारने लग जाए, ओ जी गाने से मुराद तो मैं नात ले रहा हूं, तो अब उस्ताद उसको मारेगा कि तुमने कब से गाने से मुराद नात ले लिया। और अगर आजान कोई पढ़ रहा हो तो कोई शख्स भी, जाहिल से जाहिल शख्स, मिर्जा साहब की बात नहीं कर रहा, जाहिल से जाहिल शख्स भी ये नहीं कहता ओ यार बड़ा सोना गांदा ही हो यार। और इसी तरह कोई तिलावत कर रहा हो तो कोई कहे ओ यार बड़ा सोना गांदा है जी, और नात पढ़ रहा हो बड़ा सोना गांदा है जी, उसको कहा जाता है कि ये नात पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, आजान दे रहा है, ये जुमले बोले जाते हैं। तो मिर्जा साहब ने यहां पर जगह बजगह लफ्ज गाना इस्तेमाल किया है, जिससे मुतबादिर इलल फहम वही मानी होंगे जो हमारे उर्फ में लिए जाते हैं, और इस पर इसी एतबार से हुक्म लगेगा। अब आगे भी सुनिएगा कि हजरत साहब कैसी कलाबाजियां खाते हैं। मैंने बता दिया ना मेरे भाई। अब यहां पर इनसे सवाल हो रहा है कि जी निकाह का सुन्नत तरीका क्या है, किस एतबार से निकाह किया जाता है। अब यहां पर भी हजरत साहब की ही जूती है, हजरत साहब ही की बूथी है, कबूल फरमा लें। सुन्नत तरीके में तो फिर मैंने आपको बता दिया कि सुन्नत तरीके में तो फिर गाड़ी भी नहीं होगी और वो चीज़ें भी नहीं होगी। ये सारी की सारी चीज़ें कल्चरल हैं, और बाद लोग सेरा मंदी को भी कहते हैं सुन्नत नहीं है। ये तो इसका तो ताल्लुक ही नहीं है ना। सुन्नत के साथ सिर्फ इस चीज़ का ताल्लुक है कि निकाह का खुतबा होगा और इजाबो कबूल होगा हक महर की एवज, गवाहों की मौजूदगी में। इसके अलावा जितने मामलात हैं, बरातियों को खाना खिलाना, ये कल्चरल चीज़ है। मेरा सवाल है मिर्जा साहब से, मिर्जा साहब अगर गाना ये हलाल और हराम के दरमियान फर्क है और गाने के बगैर निकाह हराम ही होगा, रजिस्ट्रेशन के बगैर निकाह हराम ही होगा, तो आपको यहां पर 4 चीजों पर इक्तिफा नहीं करना चाहिए था, बल्कि आपको बताना चाहिए था खुतबा भी हो, इजाबो कबूल भी हो, गवाहान भी हो, महर भी हो और गाने बजाने वाले भी हों और उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी हो। ये 6 चीजें होंगी तो निकाह हलाल होगा। अगर ये 6 चीजें नहीं होंगी तो निकाह हलाल नहीं होगा। बल्कि आपके नजदीक तो निकाह के गवाहान से भी ज्यादा जरूरी रजिस्ट्रेशन है। जैसे उसने पीछे कहा था जी गवाहों की मौजूदगी में किया है, नहीं जी जिना है, माज अल्लाह उसको भी तुमने जिना करार दे दिया। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं थी और यहां पर तुम्हें निकाह का मसला नहीं पता था। अब आगे देखें, फिर से हजरत साहब निकाह के सुन्नत तरीके का मसला बता रहे हैं। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, इसीलिए कहता हूं मिर्जा का वो बयान और था, ये बयान और। क्या आदमी अपना निकाह खुद पढ़वा सकता है? पढ़ सकता है, हाँ जी पढ़ सकता है, क्यों नहीं पढ़ सकता, लेकिन गवाहों की मौजूदगी ज़रूरी है जो गवाही दें कि ये मियाँ बीवी हैं, और हक महर भी होना चाहिए। तो पढ़े खुद,
इसी तरीके से इमाम मस्जिद इकामत खुद भी कह सकते। तो मिर्जा साहब यहां पर आपने क्यों नहीं बयान किया कि रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है और गाना बाजा भी जरूरी है? निकाह पढ़ाने का मुकम्मल तरीका रेफरेंस के साथ बता दें, कोई तफसीलात नहीं है। कंसर्न लोग जो कर रहे हैं ये काम, उनसे आप रब्ता करें, बड़े अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं काम, बड़े अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं काम। देखें जी, यहां पर सवाल हुआ है कि निकाह पढ़ाने का तरीका कार क्या है, तो इसने कहा कि जो उमूमी तौर पर निकाह पढ़ा रहे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। हालांकि मिर्जा साहब बाखूबी तरीके से जानते हैं कि जो उमूमी तौर पर उलमा और मौलवी हजरात निकाह पढ़ाते हैं उस वक्त ना ढोल ढमक्का होता है, ना कोई गाना बाजा होता है, और कई सूरतों में उस वक्त रजिस्ट्रेशन भी नहीं होती। तो मिर्जा साहब के बकौल वो ठीक कर रहे हैं और पिछले बयान के मुताबिक वो हराम कर रहे हैं, और एक जगह हराम भी हो गया, एक ही जगह हलाल हो गया। और मिर्जा साहब कौन सा मौकिफ इख्तियार करोगे? ये लोग अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? तुम्हारे मुताबिक तो दो अहम चीजें रह रही हैं, वो है गाना बाजा और रजिस्ट्रेशन। अब दोनों चीजें रह गई तो बकौल तुम्हारे ये जिना है, और जिना को अच्छा कहने वाला खुद क्या होता है? माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। कुछ चीज़ें कानूनन है और कुछ शरीयत एतबार से। शरीयत एतबार से तो लड़की के लिए वली की इजाज़त और हक महर के एवज़ गवाहों की मौजूदगी में इजाब कबूल होगा। खुतबा निकाह जो भी किसी को आता है वो पढ़ ले, वो सुन्नत है, वो निकाह की ज़रूरियात में से नहीं है। और मिर्जा साहब ने पता लगा जरूरियात भी बता दी और जो चीजें जरूरी नहीं थी वो भी बता दी, लेकिन नहीं बताया तो वो मसला नहीं बताया जो अब इनको शैतान ने इल्हाम किया है, जो अब इनके शैतान ने कान में इनको फूंका है कि ओए गाने बाजे को हलाल करार देना है ना, तो इस अंदाज से करार दे दो। 3 वीडियोस लगाकर यहां बता दिया कि मिर्जा साहब का पहले वही मौकिफ था जो मुसलमानों का उमूमी तौर पर है, लेकिन अब चूंकि ये गुमराही के उस नहज पर आकर खड़े हो गए हैं कि अब इनको हराम चीजों को भी हलाल करने का बड़ा शौक है। और वो क्यों है शौक कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है कि आपने कुर्ब क़यामत की खबर देते हुए फरमाया था कि एक कौम ऐसी आएगी जो जिना को हलाल करार देगी, रेशम के कपड़ों को हलाल करार देगी, और इसी तरह गाने बाजे के आलात को भी हलाल करार देगी। ये मिर्जा साहब उसी कौम में से हैं कि जो इन तमाम चीज़ों में से अभी इन्होंने एक स्टेप उठाया है और गानों को हलाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आगे आगे देखें होता है क्या। जिस तरह मस्जिद में बाज़ का लोग निकाह करवाते हैं, तो औरत को मस्जिद लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी तरफ से एक वकील चला जाएगा। सिर्फ सेरेमनी हो रही है कहीं पे मस्जिद के अंदर, फिर वेडिंग हॉल तो फिर भी आपको चाहिए, क्योंकि आजकल निकाह जब इलादा किया जाता है तो खाना उस निकाह पे भी देना होता है, तो मस्जिद में तो आप लोगों को खाना देने से रहे। तो यहां पर आपको तड़प जाना चाहिए था कि ओए मस्जिद के अंदर निकाह नहीं करवाना, क्योंकि मस्जिद के अंदर अगर निकाह करवाओगे तो निकाह के अंदर जरूरी जो चीज है वो है गाना बजाना। तो मस्जिद के अंदर तुम गाना बजा नहीं सकोगे, अगर बजाओगे तो लोग तुम्हें बजाते बजाते जो है ना मस्जिद से बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए मस्जिद के बाहर ही निकाह किया करो, मस्जिद के अंदर निकाह ना किया करो। वेडिंग हॉल इसलिए कि जो ही यहां निकाह होगा फौरन भाग के उधर घुसेंगे और फौरन ढोल ढमक्का होगा, और मिर्जा साहब भी जो है ना वो ताल पर ताल लेकर नाचेंगे और जो है ना गाएंगे, सारे मामलात करेंगे ताकि निकाह तो हलाल हो। लेकिन यहां पर फौरन बोले वो जी खाना खिलाना, चूंकि मस्जिद में तो आप खाना खिला नहीं सकते। तो हजरत साहब यहां पर आपको क्या कुत्ता सूंघ गया था? आपको मसला भूल गया था? मेरा खुद निकाह मस्जिद में हुआ है, लेकिन मेरा खुद निकाह मस्जिद में हुआ है, लेकिन मेरा खुद निकाह मस्जिद में हुआ है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मस्जिद में किया जाए। अब मिर्जा साहब दो बातें हैं, या तो आपने गाना बाजा वहां पर किया है या नहीं किया। अगर गाना बाजा वहां पर आपने किया है और अहलियाने जेलम ने आपका वहां पर बाजा बजाकर आपको बाहर नहीं निकाला, तो ये उनके लिए डूब मरने का मकाम है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि तुम मस्जिद में गाना बजाओ और मुसलमान जो है वो तुम्हें छोड़ दें और वहां से तुम्हें ना निकालें, ऐसा नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन बाकी रहा कि तुमने वहां पर गाना नहीं बजाया। अब तुम्हारे ही बयान के मुताबिक नतीजा ये निकलेगा कि ये मस्जिद में निकाह नहीं हुआ बल्कि जिना का मुआयदा तय पाया। क्यों? क्योंकि गाना नहीं था। अगर गाना ना हो तो वो निकाह जो है वो जिना करार पाता है। और मिर्जा साहब यहां एक और फकी ले लो, तुम्हारे वालिद का निकाह वो यकीनन बिल यकीन रजिस्टर नहीं हुआ होगा, और अगर बिल फर्ज मान लेते हैं कि वालिद की भी रजिस्ट्रेशन तुम लोगों ने बाद में करवा ली है, लेकिन दादा की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होगी, निकाह की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी।
اب نکاح کے رجسٹریشن نہیں ہوئی تو دادا کا دادی کے ساتھ نکاح ہوا حرام بلکہ زنا، اور اس زنا سے کون پیدا ہوا؟ تمہارا والد۔ اب والد سے پھر آگے ماں بدولت انجینئر محمد علی مرزا صاحب پیدا ہوئے، جو پورے زمانے کو اپنی حرکتیں کر کے بتا رہے ہیں کہ میرے اندر کون سا خون دوڑ رہا ہے۔ جی دولہے بھیا جن کا نکاح جلدی میں پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں جی نکاح کیسے ہوگا، فوراً ڈول ڈمکے بجیں گے، گانے باجے، کیونکہ نکاح کے اندر گانا جو ہے یہ ضروری ہے، اگر نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ زنا ہوگا اور حرام ہوگا۔ اسی طرح رجسٹریشن بھی نہیں ہوگی تو وہ بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اب دیکھیں نکاح کا طریقہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ ایجاب و قبول کرانے سے پہلے یہ جو میں نے مختصر سا خطبہ پڑھا ہے اس کا صرف ترجمہ بیان کر دوں گا۔ حق مہر اور 5 تولہ سونا جو کہ اگلے 5-6 مہینے میں آپ ادا کر دیں گے، یہ دے دیں، ابھی ہاں دے دیں ان کو 5000 روپے۔ تو ان تمام گواہوں کی موجودگی میں ریبہ منیر ولد منیر حسین کے ساتھ آپ کا نکاح کرتا ہوں۔ ان تمام گواہوں کی موجودگی میں آپ کو قبول ہے؟ ماشاء اللہ تعالی۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ یوم الدین، آمین۔ مبارک ہے جی ماشاء اللہ تعالیٰ، آپ کو بھی، آپ کو مبارک ہے جی سہیل بھائی ماشاء اللہ تعالیٰ۔ لے آؤ جی لنگر دیو انہوں سارے۔ یہاں پر نکاح کے اندر خطبہ ہوا، خطبے کے بعد حضرت نے ترجمہ کیا، ترجمے کے بعد ایجاب و قبول کروایا، اور ایک ہی دفعہ پوچھ کے اس کے بعد انہوں نے دعا کی اور اس کے بعد مبارکباد دی ساتھ والوں کو اور کہا جی لے آؤ جی لنگر لے آؤ۔ یہاں پر ان کو کیا کہنا چاہا؟ لے آؤ بھائی مراسی لے آؤ، گانے والے لے آؤ بھائی، ٹھیک ہے، میں بھی 2-3 ٹھمکے مار لوں تاکہ میرے ناظرین کو پتہ لگ سکے کہ میں کتنا پیارا ناچتا ہوں۔ اب اس کا مطلب کیا نکلا کہ یہ مرزا صاحب اپنے بیان کے مطابق اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کر زنا کے دلال بنے، اور جس جگہ بیٹھ کر یہ معاملات ہو رہے ہوں اس کو ہمارے عرف عوام میں کیا کہا جاتا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اب میں آپ کی اکیڈمی کو وہ لفظ نہیں کہہ سکتا، وہ اپنی زبان پر لانا بھی میں دشوار سمجھ رہا ہوں، لیکن سارے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ آپ کی اکیڈمی کو اس وقت کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ زنا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کے اندر گانا نہیں تھا۔ دوسری بات یہ دیکھیں جی، آپ کے سامنے تصویر شو ہو رہی ہے کہ اس کے سامنے ایک ٹیبل پڑا ہوا ہے، ٹیبل پہ ایک چھوٹی سی پرچی ہے جس کے اوپر یہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے لڑکی کا نام، لڑکی کے والد کا نام، رجسٹریشن کے پیپر موجود نہیں ہے۔ اب اگر رجسٹریشن اسی وقت نہیں ہوتی، اسی دن نہیں ہوتی، اور یقیناً آج اس کا نکاح ہوگا، آج ہی بارات ہوگی اور رات کو سہاگ رات ہے، میاں بیوی والا تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے، اگر یہ رجسٹریشن نہ ہوئی، مرزا صاحب کے مطابق انہوں نے حرام کام کیا، انہوں نے زنا کیا۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح فارم اس وقت موجود ہوتا ہے لیکن اس کی رجسٹریشن، اس کی رجسٹری جو ہے وہ اسی رات سے پہلے نہیں ہو سکتی، وہ اس کے لیے کچھ دن درکار ہوتے ہیں، کچھ دن لگ جاتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہو جائے، میں مثال کے طور پر ایک سچویشن بیان کرتا ہوں۔ اب مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مرزا صاحب سے لازمی سوال کیجئے گا کہ اس نکاح کا کیا حکم ہوگا۔ لڑکا لڑکی کی رخصتی بھی ہو گئی، سہاگ رات بھی ہو گئی، جب لڑکے کے والد نے جا کر مولوی صاحب سے پوچھا کہ حضرت وہ نکاح فارم، او ہو حضرت ابھی آپ نے مجھے یاد کروایا، وہ میں بس آج کل میں انشاءاللہ رجسٹری کروا دیتا ہوں، تقریباً 2 ماہ گزر چکے تھے اور 2 ماہ کا لڑکی کو حمل بھی ہو چکا تھا، تو اب مجھے بتائیں اس نکاح کا کیا حکم ہے، اور لڑکی کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ ثابت النسب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ابھی ان کی ویڈیو کے اندر ہی جو حکم موجود تھا اس کے مطابق تو یہ ولد الزنا ہوا، یہ ولد الحرام ہوا، اس کا نکاح نہ ہوا بلکہ یہ زنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رجسٹری نہیں ہوئی، اور انہوں نے یہاں پر نہ تو رجسٹری کے پیپر رکھے ہوئے ہیں اور نہ ہی گانا باجا کیا، دونوں اعتبار سے یہ زنا اور حرام قرار پایا۔ اب یہ اگلی ویڈیو چلانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رجسٹریشن کے اوپر اس بندے نے بڑا زور دیا کہ رجسٹری کروانی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ قانونی دستاویزات اس کو لانا چاہیے، قانون کا بیچ میں ہاتھ ہونا چاہیے۔ اگر قانون کا عمل دخل نہیں ہوگا نکاح تو زنا قرار پائے گا، حرام قرار پائے گا۔ لیکن اب یہاں پر دیکھیں مرزا صاحب کا وہ بیان اور تھا، یہ بیان اور۔ پاکستان کے قانون کے مطابق ایک مرد پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا، بلکہ صرف اجازت بھی ناکافی ہے، اس مرد کو مصالحاتی کونسل کے روبرو پیش بھی ہونا پڑے گا اور چیئرمین کی اجازت کے بعد ہی دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اسلام کی اس حوالے سے کیا تعلیمات ہے؟ یہ جس طرح کی
बातें आपने पढ़ के सुनाई है, इससे तो फिर क़यामत तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर इस्लाम की ये वाली तालीमात नहीं है, और ये जितने भोले लोग इस तरह के सवालात कर रहे होते हैं उनको भी पता है कि इस्लाम की तालीमात क्या है, लेकिन कोई बोलने की जुर्रत नहीं करता। इस्लाम ने एक वक्त में एक मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है, तो इस इजाज़त के लिए ना तो किसी सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत है, ना किसी हाकिम वक्त की ज़रूरत है, ना किसी मुसालिहाती काउंसिल की ज़रूरत है, और ना पहली बीवी की इजाज़त की ज़रूरत है। और अभी तो मिर्जा साहब को एक निकाह से मिर्चें लगी हुई थी कि जो एक निकाह रजिस्ट्रेशन के बगैर होगा वो निकाह जिना के लाएगा, वो निकाह हराम होगा। और यहां पर बिल्कुल बबांगे दोहल हजरत ने कह दिया हाकिम वक्त की भी जरूरत नहीं है, किसी सुप्रीम कोर्ट की भी जरूरत नहीं है। मतलब इस कागज की तो हैसियत फिर कुछ भी ना रही। जब हाकिम वक्त भी उसके अंदर कुछ नहीं कर सकता तो पीछे कौन सी चीज बाकी रहती है? और मिर्जा ये तुम्हारी ही जूती है और तुम्हारी ही बूथी है, कबूल करो। नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में भी निकाह और रुखसती में फर्क होता था, बाज़ का 6 महीने का, बाज़ का सालों में भी चला जाता था, लेकिन कोई साबित नहीं है कि उनको मिलने दिया जाए आपस में, या कोई ऐसा मामला हो, क्योंकि ये चीजें साथ जुड़ी हुई हैं। ये कुछ सोशल एथिक्स होती हैं जो अनडिक्लेयर्ड होती हैं, इंप्लाइड होता है। अगर आप समझते हैं कि आपका दिल दुख है तो आप साबित करें ना कि जो नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में इस तरह के निकाह होते थे तो वो आपस में रुखसती से पहले ऐसा होता था सारा कुछ, तो उसके साथ जो रीजन जुड़ी हुई है ना वो है। ये है जी मिर्जा साहब का ही उसूल। अब मिर्जा साहब के ही उसूल के मुताबिक हम भी थोड़ी सी जसारत करेंगे और मिर्जा साहब से ये सवाल करेंगे, मिर्जा अब ये तुम पर लाजिम है कि तुम दिखाओ कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहां रजिस्ट्रेशन को या कोई ऐसा दस्तावेज जिसको हुजूर सरवर कौनैन ने अपने दौर के हिसाब से लाजिम करार दिया हो, कोई ऐसी हदीस, ज़ईफ से ज़ईफ तर हदीस तुम निकाल कर दिखाओ। और इसी तरह हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी निकाह हैं उनमें तुम गाना बाजा साबित करके दिखाओ, बल्कि दफ तक जो है वो साबित करके दिखाओ। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब निकाह हुआ तो वो निकाह किसने पढ़ाया? अल्लाह तबारक व तआला सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 में इरशाद फरमाता है, फलम्मा क़दा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद हजरत ज़ैनब का निकाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दिया। निकाह फरमाते हुए कोई गाना बाजा था, कोई दस्तावेजात थे? माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। और हदीस पाक में क्या आता है? ये सही मुस्लिम की 3502 नंबर हदीस पाक है कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये वही हो गई कि आपका निकाह जो है वो हजरत ज़ैनब से हो गया है, फदखला अलैहा बिगैरि इज़्निन, तो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब के पास तशरीफ ले गए बगैर उनकी इजाजत के। उनको भी उस वक्त पता लगा कि जी हुजूर सरवर कौनैन से मेरा निकाह हो गया है। अब चलें उस हदीस पाक की तरफ जिसको मिर्जा साहब ने अपनी दलील बनाया है। जामे तिर्मिज़ी, निसाई और इब्ने माजा में भी, और मिशकात शरीफ के अंदर भी वो हदीस पाक है। मिशकात के अंदर इसका नंबर है 3153। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फस्लु मा बैनल हलाली वल हरामी अस्सौतु वद्दुफ़्फ़ु फिन निकाह। मैंने आप लोगों को कहा था कि मिर्जा साहब को अरबी नहीं आती। यही खराबी है कि ये बंदा इस तरह की लंबी लंबी हाँकता है और इतनी वाशगाफ गलतियां कर जाता है और औंधे मुंह गिरता है, इसलिए कि ये बंदा अरबी नहीं जानता। बल्कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि अगर ये अरबी जानता होता तो है बदनीयत बंदा। इसको तो उर्दू का तर्जमा अभी हम आपको बताएंगे कि इसी के सामने रखी हुई किताब के अंदर उर्दू का तर्जमा क्या है वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन चलें अभी हम हदीस पाक पर गुफ्तगू करते हैं कि हुजूर के अल्फाज क्या हैं कि हलाल और हराम निकाह के दरमियान फर्क वो सौत है। सौत कहते हैं आवाज को। ज़ाहिर बात है जब बंदे जमा होते हैं तो वहां पर आवाजें बुलंद होती हैं तो आवाजों से तशहीर हो जाएगी। और दूसरी चीज बयान फरमाई दफ, यानी दफ बजाकर, वो चमड़े का हुआ करता था और उसके ऊपर बगैर कवायदे मौसीकी की रियायत किए जो है वो हाथ मारे जाएं और इस अंदाज से जो है वो ऐलान किया जाए तो लोगों को पता लग जाता था कि यहाँ पर निकाह हो रहा है। और अब हमारे यहाँ जो उर्फ में दफ मुतारिफ हैं वो बिल्कुल ढोल पर ही उनकी कैफियत होती है, उनके साथ झांझर भी होते हैं, उनकी शरअन इजाजत
نہیں ہے۔ اچھا اب اس کا کیا معنی ہے؟ ملا علی قاری علیہ رحمہ حدیث پاک کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں کہ الصوت ای الذکر والتشہیر بین الناس، یعنی کہ نکاح کا ذکر کرنا اور نکاح کی تشہیر کرنا لوگوں کے درمیان، یہ معنی ہے صوت سے، گانا مراد نہیں ہے۔ آپ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے پوری، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں لیس المراد ان لا فرق بین الحلال والحرام فی النکاح الا ھذا الامر، فرماتے ہیں نکاح حلال و حرام نکاح کے درمیان فقط یہی امر جو ہے وہ فرق والا نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ فإن الفرق يحصل بحضور الشهود عند العقد، عقد کے وقت حلال اور حرام کے درمیان فرق گواہوں کی موجودگی سے بھی ہو جائے گا۔ اس حدیث کا اصل مقصد اور اصل محمل کیا ہے اور مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں بل المراد الترغیب الى اعلان امر النکاح بحیث لا یخفى علی الاباعد، بلکہ اس حدیث پاک سے مراد وہ ہے کہ نکاح کا اعلان کیا جائے تاکہ جو دور دراز کے لوگ ہیں ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ حضرت کا نکاح ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں فالسنۃ اعلان النکاح بالضرب الدف واصوات الحاضرین بالتہنیۃ او النغمۃ فی انشداد الشعر المباح، فرماتے ہیں کہ اب یا تو دف کے ذریعے تشہیر ہو جائے گی، اعلان ہو جائے گا، یا لوگوں کی مبارکباد کی آوازوں سے اس چیز سے جو ہے نا وہ اعلان ہو جائے گا۔ پھر ملا علی قاری رحمہ شرح السنہ للبغوی، امام بغوی علیہ رحمہ متوفہ 516 ہجری، آپ کا قول بیان کر رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا معنی اعلان النکاح و اضطراب الصوت به والذکر فی الناس، نکاح کا اعلان کرنا اور آوازوں کو پھیلانا اور لوگوں میں نکاح کا ذکر کرنا، یہ مراد ہے۔ کما یقال، جیسے کہ کہا جاتا ہے فلان قد ذہب صوتہ فی الناس، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کی آواز لوگوں میں پہنچ گئی، یہاں پہنچ گئی، یہاں مراد گانا باجا نہیں ہے بلکہ یہاں صوت سے مراد آواز ہی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وبعض الناس، اللہ اکبر، کہتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، اے مومن کی نگاہ فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ اکبر، شرح السنہ امام بغوی علیہ رحمہ کتنی نگاہ دوربین کا استعمال کرتے ہوئے مرزا جیسے چھوکروں کو دیکھ کر آپ نے یہ فرما دیا وَبَعْضُ النَّاسِ يَذْهَبُ بِهِ إِلَى السِّمَاعِ وَهَذَا خَطَاءٌ، بعض لوگ سما کی طرف چلے جائیں گے، گانے باجوں کی طرف چلے جائیں گے، اس حدیث سے وہ مراد لیں گے، ان کا یہ استدلال محض خطا ہے، غلط ہے۔ یعنی سماع المتعارفہ بین الناس الان، یعنی وہ سماع جو ہمارے ہاں لوگوں میں متعارف ہے۔ تو اس تشریح سے معلوم ہوا کہ تشہیر دو طرح کی ہے، ایک ادنا ہے کہ کم از کم تشہیر جو ہے وہ ہے گواہوں کی موجودگی، کہ دو گواہ موجود ہوں گے تو اتنی تشہیر جو ہے یہ فرض ہے، لازم ہے، شرط ہے، اگر اتنی تشہیر نہیں ہوگی تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اور ایک اعلیٰ قسم کی تشہیر ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے، یہ لازم اور فرض نہیں ہے۔ اور اسی پر امام بہقی علیہ رحمہ نے بھی کلام فرمایا اور یہی اس کا معنی آپ نے بیان فرمایا ہے۔ اب یہ دیکھیں جی، مرزا نے تو اس حدیث پاک کا یہ مطلب لیا نا، اب اس حدیث پاک کو ہم ایک نظیر سے، ایک اور حدیث پاک سے آپ ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ متعدد کتب حدیث کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، 2550 نمبر حدیث پاک ہے۔ اس کا باب کیا ہے وہ باب سن لیں، باب فضل السحور و تاکید استحباب ہی، یعنی کہ سحری مستحب ہے، اس کو لازم پکڑ لو، سحری کیا کرو، اس کی ترغیب تاکید کے بارے میں باب ہے، سحری لازم نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اب حدیث پاک سنو، اس حدیث پاک کو بھی اپنے مد نظر رکھو اور اس حدیث پاک کو بھی مد نظر رکھو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین سیامنا و سیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں الفاظ کیا ہیں، فصل ما بین سیامنا و سیام اہل الکتاب، اور حدیث پاک جو مرزا نے پڑھی اس کے الفاظ کیا ہیں، فصل ما بین الحلال والحرامی۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ہمارے روزے اور ادھر ہے حلال نکاح، ادھر ہے اہل کتاب کے روزے اور ادھر ہے حرام نکاح، ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ ادھر نکاحوں کے درمیان فرق یہ ہے الصوت والدف فی النکاح، آواز ہے اور نکاح میں دف بجانا ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ اکلۃ السحر، سحری کا کھانا۔
تو सहरी का खाना यहां पर लाजिम नहीं है। अब सवाल होता है कि कोई शख्स सहरी ना खाए तो क्या सहरी ना खाने की वजह से माज अल्लाह वो अहले किताब बन जाएगा, वो ईसाई और यहूदी हो जाएगा? अगर मिर्जा साहब का माना लिया जाए तो यहां माना यह होना चाहिए कि जो सहरी ना खाए वो यहूदी हो जाएगा, नसरानी हो जाएगा। और मिर्जा साहब दिल पर हाथ रखकर बताएं कितनी सहरियां इन्होंने छोड़ी होंगी, कितनी सहरियां इनसे छूट गई होंगी, आंख इनकी फजर के टाइम खुली होगी। इस एतबार से ये यहूदी भी हो गए और नसरानी भी हो गए माज अल्लाह। और अगर ये माना नहीं है तो फिर लामुहाला तौर पर तुम्हें उसी माना की तरफ आना होगा जो उम्मत के बड़े बड़े आइम्मा ने माना लिया। और वो माना यह है कि यहां पर हुजूर तरगीब इरशाद फरमा रहे हैं। तो जिस तरह ये सहरी खाना इस रोजे के होने के लिए, सही होने के लिए लाजिम नहीं है, इसी तरह ये तशहीर इस अंदाज से कि सारों को पता लग जाए, इसी तरह दफ बजाना ये लाजिम नहीं है। अब देखें जी, जो मिर्जा साहब के सामने जुबैर अली ज़ई की किताब पड़ी होती है, उसका तर्जमा भी लिखा हुआ है, उसमें तशरीह भी होती है, ये बंदा वो भी नहीं पढ़ सकता। मैं तो अभी कह रहा था ना अरबी नहीं आती, ओ यार इसको अरबी भी नहीं आती, इसको उर्दू भी सही पढ़ने नहीं आती, बल्कि इसको कहेंगे कि ये इसकी बदनीयती है और ये इसके गंदे इस्तेदलालात हैं कि जो ये गाए बगाए जिक्र करता ही रहता है। अब यहां पर देखें आप, इसी हदीस पाक को नकल करने के बाद इसका तर्जुमा ये कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह के मौका पर निकाह की तशहीर और दफ बजाना निकाह हलाल और हराम में फर्क करता है। यहां पर इसने सौत का माना तशहीर किया है जो कि मुल्ला अली कारी अलरहमा ने किया है। और इसके अपनी वीडियो के अंदर जो स्क्रीन शॉट लगा हुआ था उसके अंदर भी लफ्ज तशहीर के मौजूद थे। और जो दूसरी इसने हदीस पाक पढ़ी कि हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुमने वो गाने वालियां उनके साथ नहीं भेजी, माज अल्लाह। और यहां से भी गाने पर इस्तिदलाल कर रहा था, जबकि अगर ये उसी से नीचे वाली हदीस जुबैर अली ज़ई का तर्जमा ही पढ़ लेता ना। आयशा बयान करती हैं मेरे पास अंसार की एक लड़की थी, मैंने उसकी शादी कर दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा तुम अशआर का इंतजाम क्यों नहीं करती, क्योंकि अंसार का यह कबीला अशआर पसंद करता है। यहां पर उसने गाने का तर्जमा नहीं किया। जुबैर अली ज़ई को पता था कि गाना हमारे यहां मजमूम चीज को कहा जाता है, एक मरदूद और एक गैर शरई चीज को कहा जाता है। उसने यहां पर अल्फाज कहे कि अशआर का इंतजाम क्यों नहीं किया, अशआर पढ़ने वालियों का इंतजाम क्यों नहीं किया। तो अशआर पढ़ना और चीज है और गाने गाना ये और चीज है। मिर्जा दजल फरेबी से काम ना लो। अब यहां पर देखो ये हदीस पाक हमारी दलील है। यहां पर क्या हुआ कि हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उस लड़की की रुखसती पहले ही कर दी और हुजूर सरवर कौनैन ने बाद में आके पूछा क्या तुमने अशार पढ़ने वाली उनको साथ नहीं भेजा। बकौल इनके मिर्जा साहब के तर्जमा अगर किया जाए माज अल्लाह वो गाने वाली साथ नहीं भेजी, और मिर्जा साहब के मुताबिक गाना ना हो तो निकाह हराम होता है। तो हुजूर को यहां पर यह चाहिए था कि हुजूर फरमाते वो रुखसती कर दी है, उसको वापस बुलाओ, क्योंकि उनका आपस में जमा होना यह हराम है, क्योंकि अभी तक गाना नहीं हुआ, तुमने गाने वाली साथ नहीं भेजी। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। अगर यहां पर यही हुक्म होता तो हुजूर इसी तरह फरमाते, लेकिन यहां पर यह हुक्म नहीं है। और इससे अगली हदीस पाक में हुजूर वो शेर भी बयान कर रहे हैं कि किस तरह के अशार पढ़े जाते थे। कोई लोग ये ना समझे पता नहीं कौन से फिस्किया और इश्किया अशार पढ़े जाते थे। हुजूर ने वो शेर खुद बयान फरमाया। आप फरमाते हैं अतईना कुम फहय्याना वहय्याकुम। हुजूर ने फरमाया कि हम तुम्हारी तरफ आए, हम तुम्हारी तरफ आए, हमें मुबारकबाद हो, तुम्हें मुबारकबाद हो। यहां पर हुजूर ने यह शेर पढ़ा। अब कोई है माई का लाल जो कहे हुजूर ने शेर गाया, हुजूर ने गाना गाया मिर्जा के इस्तिदलाल के मुताबिक। यहां पर तो कहना चाहिए हुजूर ने गाना गाया। और माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, जो गाना गाता है उसको क्या कहा जाता है, गवैया कहा जाता है, या माज अल्लाह नात खान कहा जाता है, उसको गवैया कहा जाता है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। तो पता लगा गाना और है, शेर पढ़ना और है। मिर्जा ने इन सारी बातों का इख्तिलात कर दिया है और ये इस तरह के कटे खोलता रहता है। अब एंकर भी डर कर इससे सवाल कर रहा है, अब वो सवाल सुने। लेकिन आपके बच्चे हैं, बेगम है, बहन भाई, उन्होंने कभी नहीं समझाया कि नहीं इतनी इख्तिलाफी बातें ना किया करो। आप ये कह रहे हैं कि हमारा भी मैं कहता हूँ पूरी दुनिया जमा होकर समझाए, जो मर चुके बुजुर्ग हैं वो कब्र से निकल के समझाए, जिन्नात इकट्ठे हो जाएं और खुदा न खास्ता कोई फरिश्ता आ जाए, और खुदा न खास्ता कोई फरिश्ता आ जाए कि हाथों अल्लाह रखो, तो हम तो किसी की बात नहीं मानेंगे, सामने एंकर कहता है कि इतने बड़े ब्लंडर छोड़ते हुए तुम्हें डर नहीं लगता,
तुम्हें जो है ना कोई खौफ नहीं आता, तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हें मना नहीं करते, कहते हैं वो ये क्या मना करेंगे, और पूरी दुनिया के लोग जमा हो जाएं, जिन्नात जमा हो जाएं, बल्कि मुर्दे जो है ना वो कब्रों से बाहर निकल आएं, और खुदा ना खास्ता कोई फरिश्ता भी आ जाए। हालांकि कुरान की नसे कतई है कि फरिश्ते बगैर अम्र रब्बी के आते ही नहीं हैं, अल्लाह के हुक्म के बगैर वो पर भी नहीं मार सकते, जो कुछ भी करते हैं वो अल्लाह के हुक्म ही से करते हैं। गोया कि ये कह रहा है कि अगर अल्लाह के हुक्म से भी मेरे पास कोई फरिश्ता आ गया, मैंने उसकी भी नहीं सुननी। बेटा जिस दिन फरिश्ता आया ना, तेनू पता नहीं लगना, तेनू लग पता जाना है किन्ने 20 दा 100 होंदा है, फिर उस टाइम देखेंगे फरिश्ता तेरी इस्लाह कैसे करता है। लेकिन यहां पर तूने वाज़े बता दिया कि मेरी इस्लाह होनी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बंदे की दजल फरेबियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।